to everyone for this. Yeah. And is your condition is over? No. We want resign of PM Modi. We are not settled here. Yeah. No. Not now. हेल्थ केयर और बाकी सारी जगह आई डोंट थिंक कि अभी डेवलपमेंट हुआ है. हाँ. बहुत सारी जगहों पे कमी है, तो अभी वो काफी पूरा होना development जरूरी है. हाँ. अभी एजुकेशन पे डेवलपमेंट थोड़ा सा उभरा है. अब हम हेल्थ केयर और बाकी सारी चीज़ों पे भी मांगेंगे What क्योंकि are your other conditions? लाइक हेल्थ केयर गरीबों में नहीं मिल रहा है. वो हॉस्पिटल में लाइन लगा रहे हैं, इस वजह से हम मर रहे हैं. तो हेल्थ केयर में होना चाहिए काम. मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए, वहाँ से फिर हॉस्पिटल्स में भीड़ जमा हो गई, तो कहाँ मिलेगा लोगों को. ओके, अमीर लोग बाहर जाके या फिर कहीं से भी उनको एक्सेसिबिलिटी मिली जाती है, बट गरीब कहाँ जाके मरेगा. इसी वजह से कई सारी जगहें हैं जहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, और इस कारण हम उस बात पे भी आवाज़ उठाएंगे. We expected there is Right now. Dharmendra Pradhan, the next one is the foreign minister, then the railway minister, then Nitin Gadkari, Nirmala. We won't leave any single person who's the corrupt. We are in the democracy. Remember that. We belong to Bhagat Singh. We belong to Chandrasekhar Azad. We belong to Baba Bhimrao Ambedkar. We are the Krantikaris. We are the Krantikaris. We are the protesters of this country. We won't leave anyone. Remember that. Jai Hind Jai Bharat. Inqilab Zindabad Sathiyo. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. I want to सर मैं ये कहूँगा हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है. धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है. हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हमारी जीत हुई. इंकलाब जिंदाबाद. പാർട്ടികളുടെ പവറിൽ കേന്ദ്രം കുലുങ്ങിയ ദിവസമാണ് ഒടുക്കം വീണ്ടും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക്. आगे बढ़ना है. So that's all I have to say about it. I'm very super proud to be anywhere near this movement. What an exceptional feat has happened here. യെസ്, ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പ്രൗഡ്ഫുൾ ആണ് അവർ. തീർച്ചയായും അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 1-2 പതിറ്റാണ്ടിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വിജയം നേടിയ സമരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പിടിച്ചു വീണ്ടും ഈ സമയത്താണ് അരാഷ്ട്രീയരായ യുവജനത പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ മുദ്ര കുത്തിയവരാണ്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോ 5 ദിവസമായില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇനിയും പിന്നെ വൈകാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാർ ഇതുപോലെ പടിയിറങ്ങുന്നതാണ് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനിയൊരു BJPക്ക് ഒരു ഭരണം ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞാണ്, അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എത്തുന്നത്. 2-3 ദിവസത്തെ കഠിന യാത്രാ നമുക്ക് ഉണ്ടായത്. കാരണം ഫ്ലഡ് കാരണം മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് റിസൈനേഷനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും നടന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ. ജയ്. യെസ്, അതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കുട്ടികൾ. അവരൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഈ CJPയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ CJP എന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയോടൊപ്പം ചേർന്നവരായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി കയറിയവരാണവർ. പല തരത്തിലുള്ള പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരത്തിൻ്റെ ചൂട് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ എന്ന ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ പ്രധാനി രാജിവെച്ചൊഴിയേണ്ടി വന്നതും അങ്ങനെയാണ്. എന്തായാലും പാർട്ടികളുടെ പവർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണാം. I am so happy being a political science student. It gives peace to my heart. Like still we are rising above Hindu Muslim and logic is coming. I'm so happy for the students and their parents. Yeah. It's a final victory. What any other condition you have? No, I think next should be ethanol thing. Gadkari should be the next because this nation is not to be sold. It belongs to us. You are happy? Very happy. The students are striking 35 days and even the last moment before the third phase of the talk, Dharmendra is resigned. So yeah, it was pretty valuable and I feel it was needed and need of the hour. So I'm really happy that it continued and went on, and millennials, Gen Z, the whole nation stood together. So I'm really happy about that. Yeah, thank you. 35 ദിവസം നീണ്ട തീക്ഷ്ണമായ 35 ദിവസം നീണ്ട സഹന സമരം. അതിൽ
നമ്മൾ രാപ്പകൽ സമരം കണ്ടു, അതിൽ നിരാഹാര സമരങ്ങൾ കണ്ടു. സോനം വാങ്ചുക് അതിന്റെ ഭാഗവാക്കായി. സോനം വാങ്ചുക്കിന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി അസാധാരണമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയ പോലീസും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും ചേർന്ന് അവിടുന്ന് മാറ്റുന്നതും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ തീക്ഷ്ണമായ സമരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ച് ഒടിയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പാണെന്നായിരുന്നു ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം. അനീതിക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി ശക്തമായി പോരാടിയ രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിനന്ദിച്ചു. മോദി പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.